श्रोता बंधु नमस्कार। ए मासर बेतार साहित्य पत्रिका साहित्य संसद को आपण मानकु सारस्वत स्वागत। आज पत्रिकार सूची रही आलोचक डॉक्टर सुशील कुमार बाग आलोचना सृजन स्मृति 2025, कविता पृष्ठरे कवि नृसिंह चरण तराई मननशील कविता, गल्प पृष्ठरे गाल्पिका प्रतिभा परिडांकर गल्प एवं स्मृति रे डॉक्टर शरदचंद्र रथंकर आलोचना उत्कल घंट कवि चदुमणि। पत्रिकार प्रथम अर्घ्य चलंतु सुनिबा सृजन स्मृति रे 2025, आलोचक डॉक्टर सुशील कुमार बाग। 2025 ओडिया साहित्य जगत पई नहीं आसीतिला किछि खुशीर खबर। चलित वर्ष ओडिया साहित्य जगत अतुलनीय अवदान पाई अनेक सारस्वत स्रष्टा सरकारी और बेसरकारी स्तर में पुरस्कृत और सम्मानित होती। सेमानक मध्य कवि, समालोचक तथा शिक्षाविद डॉक्टर प्रतिभा शतपथी अन्यतम। शिक्षा और साहित्य क्षेत्र में उल्लेखनीय अवदान पाई डॉक्टर शतपथी को पद्मश्री सम्मान प्रदान कर रचित तन्मय धूली, निमिषे अक्षर, सबरी, केही नहेले, अधा अधा नक्षत्र, महामेघ, नियत वसुधा, साहारा सुंदरी आदि कविता पुस्तक बहु पाठकीय आदृति लाभ करिछि। साहित्य और शिक्षा जगत को अतुलनीय अवदान पाई से विभिन्न अनुष्ठान पक्षरु पुरस्कृत और संवर्धित होइछन्ति। 2025 मसीहा निमंते मर्यादाजनक केंद्र साहित्य अकादेमी बाल साहित्य पुरस्कार लाभ करिछन्ति विशिष्ट शिशु साहित्यिक राजकिशोर पाढ़ी। केते फूल फुटिछि पुस्तक पाई से एही पुरस्कार पाइछन्ति। से भली 2025 मसीहार केंद्र साहित्य अकादेमी युव साहित्य पुरस्कार पाइबा पई मनोनीत होइछन्ति युव लेखक सुब्रत सेनापति। कदम्बवन गल्प पुस्तक पाई से ए पुरस्कार पाइबा पई योग्य विवेचित होइछन्ति। सेहीपरि 2025 मार्च 8 तारिख रे केंद्र साहित्य अकादेमी पक्षरु नवा दिल्ली ठारे आयोजित साहित्योत्सव 2025 रे मर्यादाजनक साहित्य अकादेमी पुरस्कार 2024 पाई ओडिशार 2 जन प्रतिष्ठित लेखक, ओडिया भाषा साहित्य रे ख्यातनामा साहित्यिक डॉक्टर वैष्णव चरण सामल और सांताली भाषा रे महेश्वर सोरेन को अकादेमी पुरस्कार प्रदान करा जायथिला। डॉक्टर सामल को प्रबंध पुस्तक भूति भक्ति विभूति और श्री सोरेन को नाट्य पुस्तक सेचेत सावंता रेन आंधा मानवी निमंते एही मर्यादाजनक पुरस्कार प्रदान करा जायथिला। विशिष्ट अनुवादक सुभाष चंद्र शतपथी 2024 मसीहा पई केंद्र साहित्य अकादेमी अनुवाद पुरस्कार लाभ करछन्ति। वरिष्ठ साहित्यिक रस्किन बंड लोन फॉक्स जानसिंह ओडिया अनुवाद कोकिशियाळीर एक नृत्य पई से यही सम्मानजनक पुरस्कार लाभ करिछन्ति। एही उत्सव रे संस्कृत साहित्य निमंते ओडिशार सोमनाथ दास और तेलुगु पाई ब्रह्मपुर तुल्लापाटी राजेश्वरी को साहित्य अकादेमी पक्षरु पुरस्कृत करा जायथिला। बेसरकारी स्तर में सारस्वत स्रष्टा मान को उत्साहित करने पई ओडिशा रे अनेक पुरस्कार प्रदान कर जाउछि। एही क्रम रे 2025 मसीहा मर्यादाजनक सारला पुरस्कार गल्प संकलन मैटनी शो पई विशिष्ट साहित्यिक देवराज छोटराय को मिली। श्रीयुक्त छोटराय लाल माछ, रमा को मारिबार 5टी उपाय, मैटनी शो गल्प संकलन, चुंबन, बड़ घर दासी उपन्यास सहित नील सरस्वती, देखिछि देखिनी, मल्लिका आदि कविता संकलन बेस पाठकीय प्रशंसा साउंटिछि। सेभली ओडिशार सर्वप्राचीन साहित्य अनुष्ठान उत्कल साहित्य समाज पक्षर प्रदत्त उत्कल रत्न सम्मान 2025 मसीहा निमंते विशिष्ट साहित्यिक विश्वभूषण हरिचंदन को प्रदान करा जायथिला। सेहीपरि 2025 मसीहा निमंते सामग्रिक कृति पाई विशिष्ट कवि शैलज रवि को कटक स्थित गंगाधर रथ फाउंडेशन पक्षरु सम्मानजनक साहित्य भारती सम्मान प्रदान करा जायथिला। विश्व मिलन अवसर प्रदत्त 2025 मसीहा निमंते मर्यादाजनक विश्व पुरस्कार लाभ करछन्ति विशिष्ट कवि अपर्णा महांती। केवल खुशीर खबर नुहे, 2025 ओडिया साहित्य जगत पई अनेक दुखद खबर आनिथिला। 2025 मार्च 16 तारिख एही दिन 91 वर्ष बयस रे भारतीय साहित्यर विशिष्ट कवि रमाकांत रथंक परलोक होइतिला। से थिले जणे दक्ष प्रशासक और आधुनिक ओडिया कवितार जणे यशस्वी कवि। तांको रचित केते दिनर, संदिग्ध मृगया, सप्तम ऋतु, सचित्र अंधार, श्रीराधा आदि कविता ग्रंथ ओडिया साहित्यर गोटे गोटे अमूल्य कृति। कविता सहित तांकर एक क्षुद्र गल्प संकलन मेघ और अन्यान्य गल्प पुस्तक मध्य बेस पाठकीय प्रशंसा साउंटिछि। सप्तम ऋतु कविता पुस्तक पाई केंद्र साहित्य अकादेमी, सचित्र अंधार पाई सारला पुरस्कार, श्रीराधा निमंते सरस्वती सम्मान, पद्मभूषण, अतिबड़ी जगन्नाथ दास सम्मान आदि से बहु पुरस्कार और सम्मान सम्मानित होते।
ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ସେଭଳି 24 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦିନ। ନୀରବି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟସ୍ୱର। ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି, ଲେଖକ, ପ୍ରଶାସକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା 81 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଷ୍ଠାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାବ୍ୟଶୈଳୀ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ପରିଚିତ। ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କବିତାର ଭାବ, ଭାଷା, ଶୈଳୀ ଚିର ନୂତନ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗଣଦେବତା, ଅନାବତାର, ଗୁଣାକ୍ଷର, ଶତଦ୍ରୁ ଅନେକ, ନିଜ ପାଇଁ ନାନା ବାୟା, ଚୌକାଠରେ ଚିରକାଳ, ଶୈଳକଳ୍ପ, ଅନ୍ୟ ବହୁବ୍ରୀହି କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଠକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରିଦିଏ। ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଅକାଦେମୀ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମାନ, ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର, ଗଙ୍ଗାଧର ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ, ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ନୀରବି ଯାଇଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାବ୍ୟସ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ସାରା ଜୀବନ ସେ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିବେ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। କେବଳ 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ନୁହନ୍ତି, 2025 ମସିହାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, କବି ତଥା ଅନୁବାଦକ ପ୍ରହରାଜ ସତ୍ୟନାରାୟଣ, କବି ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପରିଡ଼ା, ଲେଖକ ଧରଣୀଧର ସାହୁ, ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭକାର ତଥା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ, ସାହିତ୍ୟିକା ଅନସୂୟା ଦେବୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଦିବଙ୍ଗତ ଶାଶ୍ୱତ ସାଧକ ସାଧିକାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଏ ଜାତି କଦାପି ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ପର୍ବର ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶହ ଶହ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ନିରନ୍ତର ସାଧନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ବିକ୍ରି ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ 2025 ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରୁ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ ପୁସ୍ତକ ମେଳା 7ମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମହୋତ୍ସବ 2025 ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ୟୁନିଟ୍ 3 ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର 500ରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶକ ଓ ବିକ୍ରେତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସତରେ ପାଠକ, ଲେଖକ ଓ ପ୍ରକାଶକମାନଙ୍କ ମହାମିଳନ ହେଉଛି ଏହି ପୁସ୍ତକ ମେଳା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଦିଗରେ ପୁସ୍ତକ ମେଳାଗୁଡ଼ିକର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଅକାଦେମୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାନ କବି, ଲେଖକଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା, କବିତା ପାଠସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦିବଙ୍ଗତ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ସହିତ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ସୃଜନାଭିମୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। 2025 ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତ ପାଇଁ ଅନେକ ଖୁସି ଓ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବାଦବିବାଦ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏହା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଆସନ୍ତା 2026 ମସିହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତ ପାଇଁ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଓ ନୂଆ ସୃଜନ ନେଇ ଆସୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା। ଏଥର ଖୋଲିବା ପତ୍ରିକାର କବିତା ପୃଷ୍ଠା। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କବି ନୃସିଂହ ଚରଣ ତରାଇ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ଅନ୍ଧାରର ଆରପାଖ। ଦୋରସା ଅନ୍ଧାର, ଅନ୍ଧାରର ଆଖି ଧରରୁ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ୁଥାଏ ଯେଉଁ ମୁଠାକ ଅବସାଦ, ଦେଖ ସେଇଠି ହିଁ ଶୋଇଛି ତମ ଚେତନାର ଅବଶେଷତକ। ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା କରି ପିଇଯାଏ କେଉଁ ଶୁଖା ପଡ଼ିଥିବା ରାତି, ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଆଙ୍କୁଥାଏ ଦେହ ସାରା ଆବେଗର ଚିତ୍ର। ନିଗିଡ଼ା ଅନ୍ଧାର ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି ଦେହର ଦରଜା ପାଖରେ, ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ହୁଏତ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ଆଲୁଅ। ଅନ୍ଧାରର ସେ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର, ନା ଆଲୁଅର ଉଦିତ ସ୍ପର୍ଶ? ନଦୀଟିଏ ନା ନାଟିଏ? ଜୀବନ ନା ମୃତ୍ୟୁ? କିଏ କିଏ ଦେଖିଛ କହିବ ସତ? ଅନ୍ଧାର ତ ଆଲୁଅର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବୁଣାକାର। ଆଲୁଅ ମୁଠାଏ ବୁଣି ଦିଆଯାଇପାରେ ଅନ୍ଧାରର ଚୌହଦିରେ। ଆଲୁଅ ମୁଠାଏ ବୁଣି ଦିଆଯାଇପାରେ ଅନ୍ଧାରର ଚୌହଦିରେ। ଆଲୁଅ ଚମକୁଥିବ ଆହୁରି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚିକ୍ମିକ୍ କରି। ଅନ୍ଧାରର କାରାଗାର ଭିତରୁ ଶୁଭିବ କି କୁଆଁ କୁଆଁ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଦ୍ୟ ସକାଳରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସଦ୍ୟ ସକାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁନରାଗମନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁନରାଗମନ।
କବିଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା କେବେ କେବେ। କେବେ କେବେ ଗଢ଼େ କଳ୍ପନାର ସୌଧ, ସ୍ମୃତିର ଆଖି ରଙ୍ଗ ଦିଏ ନିରେଖେ, ପ୍ରେମରେ ଜଡ଼ାଏ ଫୁଲ ଫୁଟାଏ, ସମୀରଣ ଛିଞ୍ଚେ, ତମେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅ ମୋ ସାମ୍ନାରେ। କେବେ କେବେ ଗଢ଼େ କଳ୍ପନାର ସୌଧ, ସ୍ମୃତିର ଆଖି ରଙ୍ଗ ଦିଏ ନିରେଖେ, ପ୍ରେମରେ ଜଡ଼ାଏ ଫୁଲ ଫୁଟାଏ, ସମୀରଣ ଛିଞ୍ଚେ, ତମେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅ ମୋ ସାମ୍ନାରେ। ମୁଁ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୁଏ, ଲୁହ ଝରାଏ, ନିଗାଡ଼ି ଦିଏ ଲହୁ, ଛବି ଆଙ୍କେ ଆକାଶରେ, ନୌକା ବାହେ ନଦୀରେ, ପାଣି ଚପ୍ ଚପ୍ କରେ, ଜହ୍ନ ପରି ହସେ, ବର୍ଷା ପରି ବର୍ଷେ। ମୁଁ ଭାଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ନିଜେ, ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୁଏ, ମୁଁ ନିରବି ଯାଏ ରାତି ପରି। କେବେ 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 ତମ ସ୍ମୃତି ହିଁ ପାଲଟି ଯାଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ଅଧୁରା ଅତୀତ, ସାମ୍ନାର ସମ୍ଭାବନା ଓ ପ୍ରେମର ଗୀତ। ତମେ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ ମୋ ହୃଦୟର ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଆସବାବ ପତ୍ର, ସଜେଇ ଦିଅ ମନର ଭିତର ବାହାର, ଏବଂ ମୁଁ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଏ ତମ ତନ୍ମୟତାରେ। କେବେ କେବେ ଜୀବନର ଗୀତ ଗାଏ, କେବେ କେବେ ଜୀବନର ଗୀତ ଗାଏ, କେବେ କେବେ ଜୀବନର ଗୀତ ଗାଏ। ବେତାର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ତୃତୀୟ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ଗଳ୍ପ ପୃଷ୍ଠା। ଏଥିରେ ଗାଳ୍ପିକା ପ୍ରତିଭା ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଏକ ମନନଶୀଳ ଗଳ୍ପ ଅନାଥ। ବୋଉ ଭଲରେ ନଥିଲା। ସବୁ ଭଲ ମଣିଷ ଭଲରେ ନଥାନ୍ତି, କି ସବୁ ଖରାପ ଲୋକ ଖରାପ ଦିନ ଭୋଗି ନଥାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଲେଖା ବୋଲି କ'ଣ କିଛି କପାଳରେ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ? ଭାଗ୍ୟଫଳ ଭୋଗିବା ବ୍ୟତୀତ ମଣିଷର କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଗତି କିଛି ନଥାଏ? ଗତକାଲି ରାତିରୁ ମୋବାଇଲଟି ଧରି ମିନୁ ଚାହିଁ ରହିଛି ତାର ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ। ତାକୁ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁନି କି ଆଲୁଅ ବି। 90 ବର୍ଷ ବୟସର ବୋଉର ଫଟୋ ଓ ତାର କଥା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ତା ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲା ଭାଇର ଝିଅ ରୁନି। ବୋଉ ବସିଥିଲା ଚଉରା ପାଖ ପୁଟିକ ତଳେ, ଦେହରେ ନାଇଟିଟିଏ ଆଉ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗର ଶାଲଟିଏ। ଭଲରେ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି କିଛି ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଦେହଟି ଖାଲି କଣ୍ଟାମାଳ। କେମିତି ଏକ ନିଖୁରା ଶୂନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। କୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଛି, କାହାକୁ ଚାହିଁଛି କେଜାଣି? ଆକାଶକୁ ନା ମାଟିକୁ, ନା ତାର ହାତଗଢ଼ା ସଂସାରକୁ। ଦିନ 11ଟା ହେଲାଣି। ମିନୁ ପାଟିରେ ପାଣି ଠୋପାଏ ଦେଇନଥିଲା ଏଯାଏ। ଏମିତିରେ ବି ତାକୁ ଶୋଷ ଭୋକ କିଛି ହେଉନଥିଲା। ବିକଳ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୋଉର ଛବିକୁ। ଆହୁରି ବି ଦେଖୁଥିଲା ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥିବା ବୋଉର ସେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଦୋଦ ଚିହ୍ନା ଦୃଷ୍ଟିକୁ। ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ବାପାଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ ଯେଉଁ ଘରଟିକି ତିଆରି କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିଜର ଆୟୁଷ, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ବଳ ସବୁକିଛି ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା, ପୁଣି ଯେଉଁ ଘରଟିକୁ ତାର ଶେଷ ସମୟରେ ଏକ ନିର୍ଭର ଆଶ୍ରୟ ତଥା ପରପିଢ଼ି ଲାଗି ଏକ ମୂଳଧନ ରୂପେ ସଞ୍ଚିଥିଲା, ସେଇ ଘରଟିକୁ ବୋଉ ଏବେ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲା। ଭାଇ କହୁଥିଲା, ବୋଉ କାଳେ ଏବେ କହୁଛି ଏ ଘର ମୋର ନୁହେଁ। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଖୋଜିଲା ଆଖିରେ ଚାହୁଁଛି। ବାପା ତ ଚାଲିଗଲେଣି କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଏବେ ଖାଲି ଛିଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଗୋଟେ ସୂତାଖିଅକୁ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଉଛି ସିଏ, ପୁଣି ତାର ଏଇ ଲିଭି ଲିଭି ଆସୁଥିବା ଆୟୁଷ୍କାଳରେ। ରୁନି କହୁଥିଲା, ପଡ଼ିଶା ଘର ଟିକି ମାଉସୀ, ଯିଏ ବୋଉକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ବୋଉର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବୋଉକୁ କୁଣ୍ଢାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ବିକଳରେ କହୁଥିଲେ, ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? ପଡ଼ିଶା, ପୁଣି ଅସହାୟ ମଣିଷକୁ ଯିଏ ବେଳ ଅବେଳରେ ବିପଦ ଆପଦରେ ଆଶାବାଡ଼ି ଭଳି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାର କ'ଣ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୁଏ? ମାଉସୀ ଲୁହ ଝରାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୋଉ ଏସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। କେବଳ ନିର୍ବୋଧ ଚାହାଣୀରେ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲା। ବୋଉ ଏବେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲା। ସେଇ ଚାରି କାନ୍ଥର କୋଠରୀ ବାହାରେ ବିଛଣା ଲଗା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ଯେ ଅଛି, ସେ ତାହା ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ମିନୁ ଅଷାଢ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ବି ଝୁରି ହେଉଥିଲା ବୋଉକୁ ଦୂରରେ ଥାଇ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଆଖି ପାଉନଥିବା କାଳଖଣ୍ଡର ଏକ ବ୍ୟବଧାନ। ଏଇ 25 ବର୍ଷ ବୋଉ ଥିଲା ମିନୁ ପାଖରେ। ସେ ମିନୁର ସାହା ଭରସା ହୋଇ, ଆଉ ମିନୁର ଟିକି ଝିଅଟିଏ ହୋଇ। ଏବେ ମିନୁ ଝୁରି ହେଉଛି ବୋଉ କେମିତି ଥିବ ତା ପାଖରୁ ଯିବା ପରେ। ମିନୁର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ। ବୋଉର ଏଇ ଭରସାର ବାକ୍ୟ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଦୋହରାଉଥିଲା, ସେଇ ଦମ୍ଭ ଭରସା ଏବେ ତାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ବୋଉର ପାଣିଚିଆ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ଆସିଥିବ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବ। ପ୍ରକୃତରେ ବୋଉ ଲାଗି ଜୀଇଁବାର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲା ମିନୁକୁ, କି ଭୁଲି ବି ପାରୁନଥିଲା ମିନୁ ସହିତ ରହିଥିବା ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ମୋହକୁ, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ। ମିନୁ ଚିରି ହୋଇଯାଉଥିଲା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ। ବୋଉ, ମୁଁ ପାପୀଟିଏ,
ପାପ କରିଛି, ଦୋଷ କରିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଏ। ମିନୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ବୋଉ ସହିତ ସେଇ ଯେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରନ୍ତା ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, ଏବେ ସେସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆତଙ୍କିତ ଲାଗୁଛି ସୁନସାନ ରାତିର ଅଚାନକ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି। ସେହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ହିଁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୋଉ ତାର ପୁଅମାନଙ୍କ ସହ କଟକ ଚାଲିଗଲା ତାର ନିଜ ଘରକୁ। ମିନୁ ବି ଫେରିଆସିଲା ନିଜ ପୁଅ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଜ ଘରକୁ। ଦୁହେଁ ଦୁଇ ବିପରୀତ ଦିଗରେ। 25 ବର୍ଷର ସମୟ ମୋଡ଼ ବଦଳେଇ ଦେଲା ହଠାତ୍। ମିନୁ ଥରୁଥିଲା ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଟିଏ ଭଳି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ କାଳ ବୋଉ ସହିତ ଏକାଠି ରହିବା, ପୁଣି ପରସ୍ପର ସହିତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିବାର ଜୀବନ ଖିନଭିନ ହେଇଗଲା। ଅଥଚ ରାହା ନଥିଲା କାହା ପାଖରେ। ବୋଉ କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲା ଯେ ମିନୁ ସହିତ ଆଉ ତାର ଦେଖା ହେବାର ନାହିଁ। ସେ ଭାବୁଥିଲା ପୁଅମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ବୁଲି ଯାଉଛି। 4-6 ଦିନ ରହି ପୁଣି ଫେରିଆସିବ ମିନୁ ପାଖକୁ। ତେଣୁ ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ସେ ଭାଇ ସାଥିରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ନିଜ ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଗହଣରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ଉପାୟଶୂନ୍ୟ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ସେହି ପରିବେଶ ତାକୁ ଅସହଜ ଲାଗୁଥିଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ କାଳ ବୋଉର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନଥିବା, ବୋଉର ଭଲମନ୍ଦ ଖବର ବୁଝି ନଥିବା ଭାଇମାନେ ନିଜ ନିଜ ସଂସାର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସାରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଅନାହୁତ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ବୋଉର ଉପସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗୁନଥିଲା। ବୋଉକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ଆବୋରି ନେବାକୁ କେହି ବି ଆଗେଇ ଆସିନଥିଲେ। ବୋଉକୁ ଏକ ବନ୍ଧନ ଓ ବୋଝ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସତରେ ବୋଉର ଆଉ ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଏକ ଅଭାବିତ ପୀଡ଼ାରେ ନିସ୍ପୃହ ବୀତସ୍ପୃହ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା ବୋଉ। ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲା, ମିନୁ କେଉଁଦିନ ଆସିବ, ମୋତେ ଏଠାରୁ ନେଇଯିବ। ସାନ ଭଉଣୀ ରହେ କଟକରେ। ତାର ଘର ଆମ ଘରଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂର। ସେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ବୋଉ ପାଖକୁ ଯାଏ। ରୋଗିଣା ମିନୁ ଯେ ଏକୁଟିଆ, ଏକା ଏକା ଯିବାକୁ କାହା ସହିତ ସହଜରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରେନି। ସେଇ ସାନ ଭଉଣୀ ପାଖରୁ ହିଁ ବୋଉର ଦେହ ତଥା ଭଲମନ୍ଦ ଶୁଣେ। ଆଉ ସବୁଥର ସାନ ଭଉଣୀର କଥା ଶୁଣି ମିନୁ କୋହ କୋହ ହୋଇଯାଏ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବୋଉର ଜିଦ୍ ଓ ପାଚାଳାମି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ମିନୁ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସ। ଏମାନେ ମୋତେ ଏଠାରୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମୋ ଘରକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ମିନୁ କେମିତି ଥିବ? ଆଉ ଦିନେ ସବୁଠାରୁ ବଳିଗଲା ଏକ କରୁଣ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁଦିନ ନାଇଟିଟିଏ ପିନ୍ଧି କାଖରେ ପୁରୁଣା ଶାଲଟି ଜାକି ଖାଲି ପାଦରେ 90 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀଟି ରାସ୍ତାରେ ଘୁରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପଡ଼ିଶା ଘରେ। ଆଜି ମିନୁ ଆସିବ, ମୋତେ ନେଇଯିବ। ପଡ଼ିଶା ଘର ପଣ୍ଡା ଭାଇନା ଆଉ ରଞ୍ଜୁ ମାଉସୀ ବୋଉକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ହତଭମ୍ବ ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ବୋଉ ହିଁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖର ସାଥୀ। ସେମାନଙ୍କର ଆପଦ ବିପଦ କାଳରେ ବୋଉ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭରସାଟେ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ବୋଉର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, ବୋଉକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ଆଉ 2 ଜଣ ଯାକ ବୋଉକୁ ଧରି ଧରି ଭାଉଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅଥଚ ଏସବୁ ବୁଝିବାକୁ ବୋଉର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା। ସାନ ଭଉଣୀଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମିନୁ ଯେମିତି ଖଣ୍ଡେ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଖାଲି କପାଳରେ ହାତ ପିଟୁଥିଲା, କ'ଣ କରିବି? ହଁ, ସତ କଥା, ମିନୁ କରିବ ବା କ'ଣ? ମିନୁକୁ ଏବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗେ କଟକରୁ ଆସି ବୋଉ ତା ପାଖରେ ତା ଛୋଟ କ୍ୱାର୍ଟରଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କଥା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମିନୁ ଜାଣିନି ବାପା, ବୋଉ, ଭାଇ, ଭାଉଜ, ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ମୋହ ଆଉ ସାହାରା ତୁଟେଇ ଦେଇ କେଉଁ ଅଭିମାନରେ କି ବିତୃଷ୍ଣାରେ କଟକରୁ ତା ପାଖକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଜି ସେସବୁକୁ ତଉଲିବାକୁ ମିନୁର ବଳ ନାହିଁ କି ବେଳ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ମନେ ଅଛି, ଅବକ୍ଷୟମଣା ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ବୋଉ କ୍ୱାର୍ଟରର ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ଦାଣ୍ଡ ଘରୁ ଖଟ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। କେମିତି ଏକ ଶ୍ରାନ୍ତ ଅବସନ୍ନ ଝାଉଁଳା ମୁହଁ। ଲୁହ ଡବ ଡବ ଆଖିରେ ମିନୁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ମିନୁ କେବେ ବି ବୋଉକୁ ପଚାରେନି ତାର କଟକରୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବାର କାହାଣୀକୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଛନ୍ଦାକୁ ବନ୍ଧା ଭଳି ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲେ। ମିନୁ ଆଉ ତାର ଟିକି ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇଟିକୁ ଛୋଟିଆ ସଂସାରରେ ବୋଉ ବି ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଗଲା। ମିନୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଟଳମଳ ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ କେମିତି ବା କଟୁଥିଲା ତାର ଜୀବନ? ଅଚାନକ ଦିନେ ଆକାଶର ତାରା ପାଲଟି ଯିବା ପରେ ମିନୁ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଉଥିଲା ଜୀଇଁବାକୁ ତାର ଏ ଛୋଟିଆ ଚାକିରି ଆଉ ଛୋଟିଆ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଟିକି ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ସହ। ତାର ହୃଦ୍ଭୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଉ ତା ପାଖରେ ଥିଲା ମିନୁର ଭରସା ଆଉ ଆଶ୍ୱାସରେ। ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ମୁଁ ସିଆଡ଼େର ଏକ ଦମ୍ଭ ଓ ଆଶ୍ୱସ୍ତିରେ। ତେବେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସବୁ ଭାଗମାପ ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ଭାଗ୍ୟ ବି ତାର ଖେଳ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ସମ୍ବଳ କରି
ନିଜେ ବୋଉକୁ ନେଇ ପୁଅ ସାଥିରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲା ମିନୁ, ଯେ ପୁଅ ବାହାଘର କରି ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହିବେ ବୋଲି। ସେଇ ମାନସିକତା, ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ସାହସ ମିନୁର ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା ପୁଅ ବାହାଘର ପରେ। ତାର କିଛି ଆୟତ୍ତରେ ନଥିଲା, ସବୁ କିଛି ବଦଳିଗଲା। ଅଚାନକ ଧକ୍କାରେ ମିନୁ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ବି ରୋଗିଣା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ବୋଉର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେବ ବା କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବି ବୋଉ କେମିତି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୋଇଗଲା। ସହଜେ ତ ସେ ଦୁର୍ବଳ, ଅପ୍ରକାଶ ଭାବରେ ହେଉ ବା ଅଭାବିତ ଭାବରେ ହେଉ, ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବୋଧେ ତାର କଟକ ଘରକୁ ଝୁରୁଥିଲା। ହୁଏତ ବୟସାଧିକ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଦୂର ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଜନିତ କିମ୍ବା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚେତନା ଅବଚେତନରେ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉ, ସେ ଥରେ ଥରେ ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଏଣୁ ତେଣୁ ଅନେକ କଥା ଗପୁଥିଲା, ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ନଥିଲା କି ଶେଷ ନଥିଲା। ହୁଏତ ବେଳେବେଳେ ତାର ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ବୋଧେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲା, ବରଂ ପୁଣି କଟକ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବନା ତା ଓଠରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ଏତେ ଦୂରରେ ଥାଇ ନିଜ ଲୋକ, ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ, ନାତି ନାତୁଣୀ, ଜ୍ୱାଇଁ ଓ ବୋହୂ, ପୁଣି ଆଖପାଖରେ ଥିବା ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖା ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ଏସବୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ମିନୁର ବଳ ନଥିଲା। ନିଜର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସହିତ ବୋଉର ଇଏ ପ୍ରଳାପ ଏବଂ ବୋଉର ମାନସିକ ଆଘାତ ଓ ଅସୁସ୍ଥତା ମିନୁକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରି ପକାଉଥିଲା। ମିନୁ କେବଳ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଶେଷରେ ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲେଉଟାଣି ଯାତ୍ରା। ମିନୁ ନିଜ ଘରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ ବୋଉ ବି ଏବେ ତା ନିଜ ଘରେ କଟକରେ। କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ? ସାରା ଜୀବନ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ବିପଦ, ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳରେ ସାହା ହୋଇଥିବା ମଣିଷଟି, ଏକଜିଦିଆ ଜେଜେ, ଖାମଖିଆଲି ବାପା, ସାରା ପରିବାରର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ମଣିଷଟି କେତେବେଳେ ଯେ ତାର ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାର ନିଜର ଜୀଇଁବାର ଏକ ଇଲାକା ତିଆରି କରିଥିଲା, ସେ କଥା କେହି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ହୁଏତ ବୋଉ ନିଜେ ବି ସେ କଥା ଜାଣିନଥିଲା। କାକୁସ୍ଥ ମିନୁ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରି ଆସିଲା। ନିଜ ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରକାର ଘୃଣା ଓ ବିତୃଷ୍ଣାରେ ଶିହରି ଉଠିଲା ସିଏ। ଏବେ ବି ଗାଁରେ ଝୁରି ହୁଅନ୍ତି ବୋଉକୁ। ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା ପୁଣି ବେଳ ଅବଳରେ ଯିଏ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଛାଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ବି ଆମ ଗାଁ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକେ କୁହନ୍ତି, ବୋଉ ହାତରୁ ଯିଏ ମୁଠାଏ ଖାଏନି, ତାର ପେଟ ଭରିନି କି ତାର ହାତ ଯାହା ମଥାରେ ବାଜିନି, ସେ ମଣିଷରେ ଗଣା ହୋଇନି। ବୋଉ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କୁହେ, କେବେ କହିବନି ଦେଲି ଦେଲି ବୋଲି। ସବୁବେଳେ କହୁଥିବ ନେଲି ନେଲି। ନୀତି ଛାଡ଼ିବନି, ସତ୍ୟ ହୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭୋକିଲାକୁ ଭାତ ମୁଠାଏ ଦେବ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ। ଆହୁରି ବି କହି ପକାଏ, ଅନ୍ୟର ଭରସା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସାଧନା ହିଁ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଦିନେ ବନ୍ଧବାଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବୋଉକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବ ବୋଲି ମିନୁ ଏକାକୀ ଦିନେ କଟକ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଅଟୋରେ। ନିଜର ସେଇ ଅଣ୍ଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି। ଦାଣ୍ଡ ଘର କବାଟ ପାଖରେ ପାଦ ରଖିଲା ବେଳେ ମିନୁ ଟଳଟଳ ହେଉଥିଲା। ମଝି ଘରେ ଟିଭି ସିରିଏଲ ଚାଲିଥିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା। ଅଗଣାରେ ଦୁଇ ଝିଆରୀଙ୍କର ହାଲକା କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଭାଇ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ, ଭାଉଜ କ'ଣ କରୁଥିଲା କେଜାଣି? ଏବେ ମିନୁ ଦାଣ୍ଡ ଘର ମଝି ଘର ଟପି ବୋଉର ଶୋଇବା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ବୋଉ ଶୋଇ ରହିଥିଲା ଖଟରେ, ୱାଟର ବେଡ୍ ଉପରେ। ଲାଖି ଯାଇଥିଲା ବିଛଣାରେ। ତାର ହାତ ଗୋଡ଼, ଅଣ୍ଟା, ପିଠି ସବୁ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମିନୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ବୋଉର ବିଛଣା ପାଖରେ। ତାର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ପକାଇ ଥର ଥର ଗଳାରେ ଡାକିଲା ମିନୁ, ବୋଉ। ବୋଉ କିନ୍ତୁ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବା କିମ୍ବା କାହାରକୁ ଚିହ୍ନିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲା। ମିନୁ କାନ୍ଦି ପାରିଲାନି ବି। ବିକଳରେ ବୋଉକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲା। ତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ବୋଉ, ମୁଁ ପାପୀଟିଏ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଭାଉଜ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହୁଥିଲା, ସେ ପରା ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଖାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମିନୁ ଆଉ ଥରେ ଅଣ୍ଡାଳି ହେଉଥିଲା ବୋଉର ଦେହ ସାରା, ଖୋଜି ହେଉଥିଲା ବିତି ଯାଉଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁକୁ, ଆଉ ସେଇ କଣ୍ଟାମାଳର ଛାଉଣିରୁ। ବାହାରେ ଅଟୋବାଲା ଡାକିଲା, ମା ଯିବା ଏଥର। ମିନୁ ଚୁପଚାପ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଫେରନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଖଟ ଉପରେ। ମିନୁ ବାଉଳି ହେଉଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ପାପ କରିଛି? ବୋଉକୁ ନେଇ କଟକରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି। ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ଏମିତି? ମଣିଷର ଦମ୍ଭ ଭରସା ଉଜାଡ଼ି ଦିଏ। ନିଜର ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରେ ବି ମଣିଷକୁ ଏଇ ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ମିନୁ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଲୁହ କୋହର ବିସ୍ଫୋରଣରେ। ଏକାକୀ ଯୁଦ୍ଧର ଆସ୍ଥାହୀନ ଓ ଦିଶାହୀନ ପରିଣାମ ଭୋଗୁଥାଏ ସିଏ। ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା ମିନୁ, ସାରା ସଂସାରରେ, ଏ ପୃଥ୍ୱୀରେ ଜୀଇଁ ରହିଥିବା ଯାଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅସହାୟତା ଭୋଗୁଥିବା ଅନାଥଟିଏ ମୁଁ।
ଆଜିର ସ୍ମୃତି ପୃଷ୍ଠାରେ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ କବି ଯଦୁମଣିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ। ଆଲୋଚନାର ଶୀର୍ଷକ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ କବି ଯଦୁମଣି। ସାହିତ୍ୟରେ ପରିବେଶିତ ନବରସ ଭିତରୁ ହାସ୍ୟରସ ଅନ୍ୟତମ। ମଣିଷର ମନ ଭିତରେ ଏହି ରସର ମୂଳଟି ରହିଛି। କେବଳ ସମୟ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ତାହା ପଲ୍ଲବିତ ଓ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ, ପରିବେଶ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ଫଳରେ ହାସ୍ୟରସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହାସ୍ୟରସର ପ୍ରୟୋଗ ବହୁ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ବହୁ କବି ଏ ଦିଗରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନମତିତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଥରେ ଯଦୁମଣି ଦଶପଲ୍ଲା ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଅନାଦର କରିବାରୁ ଯଦୁମଣି ଖୁବ୍ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ସେ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଯଦୁମଣି ରାଜାଙ୍କ ସହ ଯାଇ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, କୁଞ୍ଜବନେ ଜଗନ୍ନାଥ ନହେବ ଗୋସାଇଁ, ରଥ ବୋଲି ଭଣ୍ଡି ନେବେ ଶଗଡ଼େ ବସାଇ, ଭୋଗ ବୋଲି ଖଞ୍ଜି ଦେବେ କଡ଼ିକିଆ ମୁଆଁ, ଧୂପ ବୋଲି ମାଡ଼ି ଦେବେ ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ଧୂଆଁ। ରାଜା ଏ କବିତ୍ୱରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଆଉ କେତେଗୋଟି ଚଉପଦୀ ରଚନା କରିବାକୁ ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ କହିଲେ। ଯଦୁମଣି ଶାଳପତ୍ରରେ ତିଆରି କେତେକ ଠୋଲା ପଠାଇଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନର କଥା, ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଆନନ୍ଦରେ ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ରାଜା ଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ଓ ରାଣୀ ଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭକ୍ତ। ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଗୋଟିଏ ପଦ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ରଚନା କରିବାକୁ ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାହା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ। ଯଦୁମଣି ଯଥାଶୀଘ୍ର କହିଲେ, ପୂଜା ନାରୀ ତୁଲେ ପିରତି କରି, ପାଣିରେ ପର୍ବତ ରଖିଲେ ହରି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କୁ ଯେ ପୃଥିବୀ, ତହିଁରୁ ଜାତ ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି କୁଜା। ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କୁଜା ଅର୍ଥ କୁବୁଜା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିରେ ପର୍ବତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେତୁବନ୍ଧ, ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ହାତରେ ପର୍ବତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଓ ରାଣୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ବହୁ ଅର୍ଥ ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଞ୍ଚୁକକୁ ହଜାର ହଜାର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି। ରାଜା ଦେଖିଲେ ପାହାନ୍ତା ପହରୁ ଶହ ଶହ ଯାତ୍ରୀ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦିନେ ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ରାଜା ପଚାରିଲେ ରାଜସଭାରେ, ଯଦୁମଣି କେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଯଦୁମଣି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଏ କାକରେ ଦ୍ୱିକରେ ସ୍ତ୍ରୀକର ଧରି ଚତୁଷ୍କର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଚକରେ ସଡ଼କରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ଏ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଯଦୁମଣିଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ରୀତିଯୁଗର ଶେଷରଶ୍ମି କବି ଯଦୁମଣି ରାଘବ ବିଳାସ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟ। ବହୁ ଚଉପଦୀର କବି ମଧ୍ୟ ସିଏ। ତାଙ୍କ ହାସ୍ୟରସ ରଚନା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଣିଦେଇଛି। ହାସ୍ୟରସକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହି ଅବକାଶରେ ତାଙ୍କୁ ସହସ୍ର ପ୍ରଣାମ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଏ ମାସର ବେତାର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।